So good evening to all of you. Today our Department of Political Science is organizing an international webinar on intellectual property rights. Today we have with us Professor Pradeep Kumar Kaur, Department of Zoology, Cooch Behar Panchanabarma University, and Dr. Ruchita Chakraborty, Assistant Professor, Campus Law Center, University of Delhi. We would like to convey our sincere thanks and gratitude to both of them for sparing their valuable time and to speak on this occasion. Today, both the speaker who are very expert in this particular field also, they will tell different aspects of this particular theme of this today's webinar. The teachers of our college and the students also will be getting information and getting knowledge also from their valuable discussions. I am expecting that today's webinar will be a grand success one. On my part, I would like to convey my thanks also to the teachers of Department of Political Science and today's anchor also Dr. Sukanta Ghosh, who is also an assistant teacher of Department of Political Science, for organizing this webinar. So we are waiting to hear from both of the experts. So thank you all of you present here. And again, from my part and from the part of the members of Cooch Behar College family, I again warm welcome to Professor P.K. Pradeep Kumar Kaur and Dr. Ruchita Chakraborty. Thank you, both of you, sir and madam. So over to Sukanto. Sir, Professor Manush Chakraborty sir is with us, sir. So this is really an added added advantage of our this today's webinar, that are very close to us, most of us, and also very close to me also. Professor Manush Chakraborty is also with us. So it is a really an opportunity for all of us to welcome the renowned person of this area and very well-known personality also in the field of overall education in this region. Professor Manas Chakraborty, we are very, very thankful to all of you as you are present here. Thank you, sir, being with us. Thank you, Pankaj. ভালো আছো তো? হ্যাঁ, ভালো আছি মানুষ দা। আচ্ছা, ঠিক আছে। ভালো লাগলো, আমি জানতাম না। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ঠিক আছে। ওকে, সুকান্ত প্লিজ। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারকে। থ্যাংক ইউ আওয়ার রেসপেক্টেড প্রিন্সিপাল স্যার ডক্টর পঙ্কজ কুমার দেবনাথ। Now I would like to welcome our departmental professor, Professor Suman Pandit. Before we'll go to the speakers, Suman Pandit, Professor Suman Pandit, are you here? রুচিতা ম্যাম, আপনি একটু দেখে নিতে পারেন যে আপনারটা শেয়ার হচ্ছে কিনা, তারপর আমি সুমন স্যারকে ডাকছি। আপনার দুটোই স্ক্রিন কিন্তু ভিজিবল হচ্ছে, আপনি একটু দেখে নিন। আচ্ছা, এক মিনিট। স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে কি? দেখা যাচ্ছে? না, এটা মিউট করা আছে। ওই আরেকটি যেটা আছে ওটা মিউট করা আছে দেখছি। আচ্ছা, এক মিনিট। ওটা স্ক্রিনটা ভিজিবল হচ্ছে না, স্ক্রিনটাও হচ্ছে না। আচ্ছা, এইবার দেখা যাচ্ছে?
না, এটা তো দেখা যাচ্ছে না। না, না। আমি কিন্তু দিয়ে দিয়েছি আপনাকে। এক মিনিট আমি চেষ্টা করছি, হ্যাঁ। আমাকে কিন্তু এখানে শেয়ারিং অপশন দেখাচ্ছে, আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে না? না, স্ক্রিনটাতে হ্যাঁ, এখন হ্যাঁ হ্যাঁ, আসছে ম্যাম, এখন আসছে। আসছে না? ইটস ওয়ার্কিং। আচ্ছা, ইয়েস, ইটস ঠিক ওয়ার্কিং ম্যাম। আছে থ্যাংক ঠিক ইউ আছে। ম্যাম। তাহলে থ্যাংক আমি ইউ, কি থ্যাংক এখন ইউ। স্টপ শেয়ারিং করে দেবো, মানে আপনি যখন অ্যানাউন্স হ্যাঁ, করবেন তারপর স্টার্ট করি? রাইট, হ্যাঁ, রাইট, রাইট ম্যাম, রাইট। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক আচ্ছা ইউ ম্যাম। ঠিক আছে। Now I would like to welcome Professor Suman Pandit to read out the bio of Professor Ruchita Chakraborty, Assistant Professor, Campus Law Center, University of Delhi. Over to Professor Suman Pandit. Over to Professor Suman Pandit. Hello. Yes, Hello, you are audible. Yes, you are Shukanto. audible. Yes, you are audible. Hello, Shukanto. হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে তোমাকে। Hello. Am I audible, Shukanto? Yes, 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 you are audible. Hello, Shukanto. Am I audible? Yes, you are audible. Okay, I will read out the bio of Assistant Professor Ms. Ruchita Chakraborty. Welcome, ma'am. Ms. Ruchita Chakraborty is an Assistant Professor at the Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. She has done her BA LLB from the University of North Bengal, Darjeeling, and her LLM in Corporate and Business Law from the Gujarat National Law University. She is also an MBA in Human Resource Management. In addition to her academic achievement, she has a special orientation for social work. She has worked with the West Bengal Legal Services Authority since the time she was a student. She was mainly dealing with women related issues in rural areas in North Bengal. She has also been associated with Shanglab, a Kolkata-based NGO, which is primarily involved in helping and rescuing women who were victims of trafficking. She was also a part of project on gender sanitization in collaboration with the Coalition Against Trafficking in Women, which is the first cross-country global network to combat trafficking, prostitution, sex tourism, and other violences against women. In this regard, she was the Indian representative for the Asia Pacific wing of CATW in 2011 conference held in Manila, Philippines. Currently, along with her academic responsibilities, she is also the convener of the Placement Council at the Campus Law Center. She has attended a number of seminars and conferences and has various publications to her credit. Her areas of specialization are labor and industrial laws and business and commercial laws. Over to Professor Ruchita Chakraborty. Today we have two speakers. Dr. Pradeep Kumar Kors are with us, renowned professor, Department of Zoology, Cooch Behar, Panchanabhurma University. Thank you, sir, for being with us. Is my screen visible still yet? No. No, it's not. দেখা যাচ্ছে কি? Okay, okay. হ্যাঁ, Now এসছে it's বোধহয়। visible. Now it's visible. Right.
Right, Thank now you. it's visible, ma'am. Okay. ওকে, ফার্স্ট অফ অল অর্গানাইজার্সদেরকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাইবো প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার জন্য, যে আমি আমার প্রেজেন্টেশনটা শেয়ার করছি। My topic for the day is an overview of the framework pertaining to copyright laws in India. So primarily I will be concerned with the copyright laws and the legal framework that we have in the country regarding copyright. Slide transition. Okay, first of all, what is copyright? তো সবার আগে আমরা দেখে নেব যে বিভিন্ন ধরনের যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস গুলো আছে, তার মধ্যে কপিরাইট যে স্পেসিফিক একটা রাইট, সেই রাইটটা কি কি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং কি কি জিনিসপত্র আমরা কপিরাইটের দ্বারা প্রোটেক্ট করতে পারি। প্রথম কথা হচ্ছে যে কপিরাইট অন্যান্য যতগুলো আইপিআর রাইটস আছে, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস আছে, তাদের সঙ্গে কপিরাইট ইজ এ ডিস্টিংটিভ রাইট। যদি আমরা দেখতে চাই এক্স্যাক্টলি কপিরাইট কাকে বলা হয়, তো ফার্স্ট অফ অল ইটস এ বান্ডল অফ এক্সক্লুসিভ রাইটস। এক্সক্লুসিভ রাইটস আমি কেন বলছি আমি কিছুক্ষণের মধ্যে ডিসকাস করব। গিভেন বাই দ্য ল টু দ্য ক্রিয়েটার্স অফ অরিজিনাল ওয়ার্ক। তো দুটো জিনিস আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট কপিরাইটের ক্ষেত্রে বোঝার জন্য। প্রথমত এটা হচ্ছে কিছু এক্সক্লুসিভ রাইটস দিচ্ছে, বান্ডেল অফ এক্সক্লুসিভ রাইটস দিচ্ছে। আর দ্বিতীয়ত আমরা কপিরাইট কেবলমাত্র সেই বিশেষ কাজগুলোর ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারি যেগুলোকে আমরা অরিজিনাল ওয়ার্ক বলি। সো হোয়াট ইজ অ্যান অরিজিনাল ওয়ার্ক, আমরা সেখানেও সেই জায়গাটাতেও আমরা দেখবো। তো যেমন ধরুন একটা বইয়ের ক্ষেত্রে ক্রিয়েটর বা অথর যাকে বলা হয়, বা ওনারশিপ রাইটস আমরা যাকে দেব কপিরাইটে, সে হচ্ছে অথর। সিমিলারলি যদি কোনো গান হয়, যে কোনো আর্টিস্টিক ওয়ার্কের ক্ষেত্রেও আমরা কপিরাইট ইউজ করে থাকি। তো কোনো যদি গান হয় তাহলে যে কম্পোজার হবে, মিউজিক কম্পোজার, তাকে আমরা ওনারশিপ রাইটস দিই বা কপিরাইট রাইটস দিই। সিমিলারলি যদি কোনো সিনেমা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা তার প্রডিউসারকে দিয়ে থাকি। এবার এগুলো কোনোটাই এক্সক্লুসিভ নয়, এর সাথে আরো প্রচুর ধরনের রাইটস, প্রচুর ধরনের লোকজন, অনেক ধরনের কন্ট্রাকচুয়াল রিলেশনশিপসও ইনভলভ থাকে। তো লিগাল কভারেজ, বেসিক্যালি কপিরাইট আমরা বলি লিগাল কভারেজ, যেটা ওনারের যে রাইটস থাকে, যে আমার কোনো কাজ, যে কাজটা আমার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি, মানে যেটা আমি আমার ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে, আমার আর্ট ওয়ার্ক দিয়ে আমি বানিয়েছি, সেটা যাতে অন্য কেউ আমার থেকে কপি না করতে পারে। তো অন্যান্য যেসব ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস আছে, যেমন পেটেন্ট আছে, ট্রেডমার্ক আছে, জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনস, সেগুলোর মতো কপিরাইটও এরকম একটা স্পেসিফিক বান্ডল অফ রাইটস। আমরা নর্মালি কপিরাইটকে ডিনোট করি সি এবং তার উপরে একটা গোল দিয়ে, আমি এখানে প্রেজেন্টেশনে দেখা যাচ্ছে। এবার একটু প্রথম লাইনে আমি বলেছি যে ইট ইজ আ বান্ডল অফ রাইটস। বান্ডল অফ রাইটস আমি কেন বলছি, কারণ প্রথম কথা, যে কপিরাইট ওনার হবে তার কাছে একাধিক অধিকার থাকে। প্রথম অধিকার হচ্ছে অবভিয়াসলি এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক রাইটস, মানে আমার কাছে যেই যেই আর্ট ওয়ার্কটা বা যে কম্পোজিশনটা আমি তৈরি করেছি, যেটা আমার ক্রিয়েটিভিটি, সেটা আমি এক্সক্লুসিভলি কমার্শিয়াল পারপাসের জন্য ব্যবহার করতে পারি। এবং সেইটা কপিরাইটকে আমরা নেগেটিভ রাইটও বলি, কারণ অন্য কাউকে আমরা এক্সক্লুড করে থাকি, যে সে অন্য কোনো ব্যক্তি আমার পারমিশন ছাড়া, যেটাকে লিগালি আমরা লাইসেন্স বলি, লাইসেন্স ছাড়া, আমার পারমিশন ছাড়া, নর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজে সে আমার কোনো ক্রিয়েটিভিটি, কোনো ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারবে না। এটা হচ্ছে ফার্স্ট অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট অফ কপিরাইট। এবার দ্বিতীয়ত, অনেক ধরনের প্রশ্ন হতে পারে, কারণ এটা নেসেসারি না যে একটা কাজ বা একটা আর্ট ওয়ার্ক একা একজন তৈরি করছে। স্পেশালি আজকের দিনে যখন আর্ট ওয়ার্কটা বা যে কোনো ধরনের আর্ট, মিউজিক, কম্পোজিশন, এনিথিং, যেটা এতটা ওয়াইড প্ল্যাটফর্মে আমরা ডিসকাস করে থাকি, তো সেখানে একটা কম্পোনেন্ট আসে কপিরাইটে, যেটাকে আমরা বলে থাকি মরাল রাইট। এবার মরাল রাইটটা বোঝানোর জন্য আমি একটা এক্সাম্পল দেব, যে ধরা যাক একটা কোনো সিনেমা বানাচ্ছে কেউ। আমি এখানে এক্সাম্পল দিয়েছি চেতন ভগতের, কারণ স্টুডেন্টসরা এবং আমরা সকলেই বেশ সিনেমার ব্যাপারটা নিয়ে আমরা অনেকেই ওয়াকিবহাল থাকি। তো একটা সিনেমা কবছর আগে বেরিয়েছিল যেটা নাম ছিল 3 ইডিয়টস। বিদু বিনোদ চোপড়া এটা ডিরেক্টর ছিলেন, ডিরেক্টর প্রডিউসার। তো এইবার এই সিনেমাটা বেসড ছিল চেতন ভগতের একটা নভেল, যেটা 5 পয়েন্ট সামওয়ান নাম ছিল।
এবার চেতন ভগতের সাথে বিদু বিনোদ চোপড়ার অলরেডি একটা কন্ট্রাক্ট ছিল, যেখানে চেতন ভগত এটা নিজের রাইটস গুলো সাইন করেছিল বিদু বিনোদ চোপড়াকে, স্টেটিং দ্যাট ওনার যে এই নভেলটা আছে সেটার বেসিসে উনি এই সিনেমাটা বানাতে পারেন। এবং এটা নিয়ে এক্সক্লুসিভলি একটা কন্ট্রাক্ট সাইন্ড হয়, তার বিনিময়ে চেতন ভগতকে কিছু কনসিডারেশনও দেওয়া হয়। সো দ্যাট ইজ নট আর কনসার্ন কারেন্টলি। এবার কি হয়, যখন উনি ওনার কন্ট্রাক্টের দ্বারা উনি এই অধিকারটা অলরেডি প্রডিউসারকে দিয়ে দিলেন, তারপরেও কি অরিজিনাল ওয়ার্ক যে বানাচ্ছে, মানে অরিজিনাল অথর যে, তার কি কিছু রাইটস থাকে? এবার কপিরাইট মানে কি কেবলমাত্র সেই লোকগুলোই কপিরাইটের অধিকার রাখে যে যাকে আমি সাইন করলাম বা যাকে আমি লাইসেন্স করলাম বা যে আমার থেকে কিনে নিল অধিকারটা? এক্স্যাক্টলি কপিরাইট ওইটুকুর মধ্যে লিমিটেড নয়। মরাল রাইটস বলে যে বিষয়টা, সেটা হচ্ছে, এবং এটা একটা কেসও হয়েছিল যেখানে চেতন ভগত বেসিক্যালি একটা কেস ইনস্টিটিউট করে কোর্টে, সিউড rather the producers of the filmmakers before the court of law, stating that ওনার নামটা ক্রেডিটে ঠিক মতো দেওয়া হয়নি, এবং প্রি রিলিজ অফ দ্য মুভি যেখানে প্রডিউসার্সরা ইন্টারভিউতে বলে যে 2 to 5%, মানে লুজলি বেসড অন দ্য নভেল অফ চেতন ভগত। কিন্তু যারা সিনেমাটা দেখেছেন বা যারা বইটাও পড়েছেন, সিনেমার প্লট, সিনেমার ক্যারেক্টার্স, সিনেমার স্টোরিটা পুরোটাই কিন্তু অলমোস্ট অনেকটাই কিন্তু এই বইটার উপরে বেসড ছিল। এবং এটা কন্টেন্ট করে যখন চেতন ভগত মুভড দ্য কোর্ট অ্যাকসেপ্টেড যে ইয়েস, উনি অরিজিনাল অথর, এবং ডেসপাইট দ্য কন্ট্রাক্ট, দিস রাইট নিডস টু বি গিভেন টু হিম, বিকজ দিস ইজ আ মরাল রাইট। প্রত্যেকটা অথরের, প্রত্যেকটা ক্রিয়েটারের একটা মরাল রাইট থাকে। এবং পরবর্তীকালে মুভিটা যখন স্ক্রিন করা হয়, সেখানে ক্রেডিটস এর রোলের মধ্যে ওনার নামটা খুব স্পেসিফিক্যালি লেখা হয়। সো দিস ইজ সামথিং যেটাকে আমরা বলে থাকি নেইবারিং রাইট, মরাল রাইটস। দ্য নেক্সট সেট অফ রাইটস যেটা কপিরাইটের সাথে ইনভলভ, সেটা হচ্ছে নেইবারিং রাইটস। এবার আগেন একটা এক্সাম্পলের সাথে যদি আমি এক্সপ্লেন করি তাহলে বেটার হবে। যে নেইবারিং রাইটস বলতে আমরা এটাও বোঝাই যে রিলেটেড রাইটস। এবার কিসের সাথে রিলেটেড রাইটস? একজন ব্যক্তি উনি একটা গান প্রডিউস করছেন, লেটস সে ফর এক্সাম্পল একটা মিউজিক ভিডিও হচ্ছে। এবার মিউজিক ভিডিওটা তো কেবলমাত্র সেই মিউজিক কম্পোজারের নয়, সেই মিউজিক ভিডিওটার জন্য যিনি গান লিখেছেন, যিনি লিরিসিস্ট, that person is also a part of the copyright holder. যারা গান গেয়েছেন, যারা মিউজিশিয়ানস, ডান্সার্স, স্পেশালি দ্য কর্পোরেশন যারা ভিডিও রেকর্ডিং এর মধ্যেও ইনভলভ ছিলেন বা ভিডিও শুটিং এর সময় ইনভলভ ছিলেন, তার অল দিস কোম্পানিজ বা প্রত্যেকটাই এই ধরনের, এই ব্যক্তি ধরুন কোন একটা লিরিসিস্ট হলো বা মিউজিশিয়ান হলো, সিঙ্গার্স হলো, তাদেরও কিন্তু কিছু রাইটস থাকে। তো কপিরাইট, আমি যখন সিম্পলি কপিরাইট বলছি, ওনারশিপ রাইটটা যাচ্ছে প্রডিউসার কাছে, যিনি অবভিয়াসলি পয়সা খরচা করে এই পুরো জিনিসটা তৈরি করছেন। কিন্তু অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট অলসো বাকি যারা আরো আনুষাঙ্গিক লোকজন আছে, যারা ইন্ট্রিনসিক পার্ট এই পার্টিকুলার জিনিসটা ক্রিয়েশনে, তাদের রাইটসও কিন্তু কপিরাইটের মধ্যে ইনক্লুডেড থাকে। এবং নর্মালি আজকে ডেটে এই জিনিসগুলো কন্ট্রাক্টের দ্বারা, একটা কন্ট্রাক্ট থাকে উইথ দ্য মিউজিক কম্পোজার, বাকি আনুষাঙ্গিক ব্যক্তিদের সাথে, সেই কন্ট্রাক্টের দ্বারা নর্মালি এটা লাইসেন্স করে দেওয়া হয় বা অ্যাসাইন করে দেওয়া হয়। বাট হোয়াট এভার, এই বাকি যারা ইনক্লুডেড আছেন, which includes choreographers, dancers, পারফরমেন্স যারা করছে, দে অলসো হ্যাভ আ পার্ট অফ কপিরাইট। সেটা হচ্ছে নেইবারিং রাইটস আমরা এটাকে বলে থাকি। দ্যাট ইজ ওয়াই কপিরাইট কিন্তু শুধুমাত্র ওনারশিপ রাইটস নয়, কপিরাইটের মধ্যে আমরা বলে থাকি ইট ইজ আ বান্ডল অফ রাইটস, যেখানে মরাল রাইটস, নেইবারিং রাইটস, এই ধরনের রাইটস গুলো ইনক্লুডেড থাকে। এবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এবং স্পেশালি আইনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ডেফিনেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়। যে আমি যদি অথর বলি, তাহলে আমি এক্স্যাক্টলি অথর কাকে বলছি, হু ইজ দ্য অথর ইন দিস কেস। তো এই ক্ষেত্রে দ্য মিনিং অফ অথর ইজ এক্সটেন্ডেড উইদিন দ্য ল। তো আইন বলছে যে যদি কোনো ব্যক্তি, আর এটা স্পেশালি হয়ে থাকে যদি এমপ্লয় রিলেশনশিপ থাকে, কেউ কারোর জন্য কাজ করছে, তো সেই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি কমিশন করছে, লেটস সে ফর এক্সাম্পল একটা ফটোগ্রাফারকে, কি তুমি কোনো ফটোগ্রাফ তুলে আনো, বা নিউজ পেপার এর ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে মিডিয়াতে যারা চাকরি করছেন, তারা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তারা ছবি তুলছেন, তারা ভিডিও করছেন, তারা নিউজ কালেক্ট করছেন, করে ওটা নিজের ভাষায়, নিজের মেন্টাল ক্যাপাসিটি, ল্যাঙ্গুয়েজ এবিলিটিজ এর দ্বারা ওটাকে রিপ্রোডিউস করছেন। কিন্তু সেগুলোর কিন্তু অথরশিপ তাদের ইন্ডিভিজুয়াল লোকের কাছে থাকে না।
তারা মরাল রাইটস যদিও বা ক্লেম করতে পারে পরবর্তীকালে, কিন্তু সেইটার কপিরাইট কিন্তু যে ওনার তার কাছে থাকে। অ্যান্ড দিস ইজ সামথিং যেটা টিপিক্যালি একটা এমপ্লয় রিলেশনশিপ, যিনি মালিক, পুরো মানে কর্পোরেশনের মালিক বা যেই অর্গানাইজেশনের দ্বারা এই জিনিসটা হচ্ছে, তিনি হচ্ছেন কপিরাইট ওনার, এবং অথরশিপ রাইটস আমি তাকে দিই। যখন কপিরাইটে রেজিস্টার হচ্ছে, যদি রেজিস্টার হয়, তাহলে সেটা তার নামে রেজিস্টার হবে। তো ইউজুয়ালি যেটা দেখা যায় যে এমপ্লয়ার যে থাকে সে কপিরাইটের ফার্স্ট ওনার হয়, এবং বাকি যারা থাকে, যে এমপ্লয়ি থাকে, তাদের নর্মালি এবং এক্সপ্রেসলি, এটা আজকালকার দিনে যত এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্টসও আছে, বেশিরভাগ জায়গাতে কিন্তু একটা ক্লজ কন্ট্রাক্টে থাকেই, যে তুমি যখন এমপ্লয়মেন্টে আছো, তুমি যা কাজ করছো, কিছু যদি তৈরি করো, তোমার নিজের ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি দিয়ে তুমি যদি কিছু তৈরি করো, সেইটার রাইট কিন্তু অ্যাসাইন্ড হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিক্যালি থ্রু দ্যাট কন্ট্রাক্ট টু দ্য ওনার, যে যে চাকরি দিচ্ছে, যে এমপ্লয়ার তার কাছে। সিমিলারলি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রেও যদি কেউ কোনো কাজ করছে, দ্য অথরশিপ, যেটা কপিরাইটের যেটা অথরশিপ দেওয়া হয়, সেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে দেওয়া হয়। সো ইররেসপেক্টিভ অফ একজন প্রাইভেটে চাকরি করছে না গভর্নমেন্টে চাকরি করছে, যদি কেউ নিজের এমপ্লয়মেন্টের সময় কিছু ক্রিয়েট করছে অন বিহাফ অফ দ্য এমপ্লয়ার, the ownership rights of the copyright is given to the employer, that is author is the employer. এবার আমরা যখন কপিরাইট নিয়ে ডিসকাস করছি, কিছু কনসেপ্ট আছে যেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে, and some of them are strikingly particular only to copyright. যেমন the concept of automatic protection. এবার আমরা যখন অন্য ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস গুলো নিয়ে ডিল করি, যেমন ধরুন আমরা যদি পেটেন্ট নিয়ে ডিল করি, বা ট্রেডমার্ক নিয়ে ডিল করি, বা এনি আদার সাচ কপিরাইট, এনি আদার সাচ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি লস, সেগুলো কিন্তু অটোমেটিক রেজিস্ট্রেশন হয় না, অটোমেটিক্যালি কোনোটার প্রোটেকশন নেই। প্রত্যেকটা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির জন্য আলাদা আলাদা আইন আছে, এবং সেই আইনের আন্ডারে আপনাকে রেজিস্টার করাতে হবে। only after you get the registered certificate ওই পার্টিকুলার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটার আপনি ওনারশিপ পেতে পারেন। কপিরাইটের ক্ষেত্রে এটা একটা এক্সেপশন। কপিরাইটের ক্ষেত্রে কনসেপ্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে অটোমেটিক প্রোটেকশন। এবার আমি একটা ছবি তুললাম, সেই ছবিটা আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে দিলাম। নর্মালি আজকালকার দিনে যারা ফটোগ্রাফার্স হয়, তারা ওয়াটারমার্ক ইউজ করে, নিজের নামটা ওখানেই লেখা থাকে। যারা লেখেনও না, আমাকে কিন্তু স্পেসিফিক্যালি কপিরাইট রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে আমার সেই আর্ট ওয়ার্কটাকে রেজিস্টার করাতে হবে না। যদি আমার সেই আর্ট ওয়ার্কটা অন্য কেউ ইউজ করছে, আনঅথরাইজড ইউজ করছে, এবং আমার তাতে প্রবলেম থাকে, ইনফ্রিঞ্জমেন্ট যদি আমার তার এগেনস্টে যদি রেস্ট্রেনিং কিছু অর্ডার আনতে হয়, আমি কিন্তু কোর্টের কাছে যেতে পারবো। আর কোর্ট সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করবে না যে আমার কাছে কোনো রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট আছে কি নেই, বিকজ কপিরাইট ইজ দ্যাট রাইট যেটা অটোমেটিক প্রোটেকশনের জন্য এলিজিবল। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট। আনাদার অ্যাসপেক্ট ইজ, যেটাকে আমরা বলে থাকি কোয়ালিফাইং ওয়ার্ক, যেটা আমি প্রোটেক্ট করছি, কোয়ালিফাইং ওয়ার্ক শুড বি ইন আ ট্যাঞ্জিবল মিডিয়াম। আর এই জিনিসটা খুব অত্যন্ত জরুরি আমাদের জন্য বোঝা, কারণ আমরা কপিরাইট বলছি, কপিরাইট আমরা কাকে করব, কোন জিনিসটা কপিরাইট করব? অবভিয়াসলি আমরা, আর এই পুরো জিনিসটা তো ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস। এবার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির মানেই তো তাই যে যেটা আমরা কনসিভ করছি, সামথিং যেটা কনসিভ হচ্ছে হিউম্যান ইন্টেলেক্টের দ্বারা, আমার বুদ্ধি হোক, বা আমার ক্রিয়েটিভিটি হোক, বা আমার আর্ট ওয়ার্ক হোক, যাই হোক, কনসিভ কিন্তু এটা সবসময় মেন্টালি হচ্ছে। আমি যদি একটা ছবি তুলবো, একটা ফটোগ্রাফার যদি একটা ছবি তোলে, তাহলে সেই ছবিটা সে কোন অ্যাঙ্গেলে তুলছে, শাটার স্পিড সে কত রাখবে, এক্সপোজার কত রাখবে, এটা কিন্তু তার পার্সোনাল আইডিয়া বা তার পার্সোনাল এক্সপার্টিজ বলা যেতে পারে। কেউ যদি কিছু লিখছে, ইফ দ্যার ইজ আ রাইটার, সে কিভাবে এক্সপ্রেস করবে, এক্সপ্রেশনটা কিন্তু কনসিভ হচ্ছে তার মাইন্ডে, কিন্তু সে কিভাবে এক্সপ্রেস করবে, কোন ভাষাটা, কোন ওয়ার্ডটা, সেন্টেন্সটা কিভাবে অ্যারেঞ্জ করবে, এটা কিন্তু তার উপর ডিপেন্ড করছে। ফলে আমাদের বুঝতে হবে যে কপিরাইট কিন্তু আইডিয়ার উপরে হয় না। আমি যদিও বা প্রত্যেকটা জিনিস নিজের মেন্টালি কনসিভ করছি, কিন্তু আমি শুধু কনসিভ করে বসে থাকলাম, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি কপিরাইট চাইতে পারি না। আমাকে কিন্তু আইনের কাছে যদি যেতে হয়, আমাকে এটা দেখাতে হবে যে একটা কোনো ট্যাঞ্জিবল মিডিয়াতে আমার সেই কাজটা রয়েছে। মানে একসাথে ধরুন 50টা লোক একই আইডিয়া কনসিভ করতেই পারে, তার মানে এটা না যে আমি আমার সেই আইডিয়া গুলোকে কপিরাইট করতে পারছি। আনটিল এন্ড আনলেস সেই আইডিয়াটাকে আমি কোনো ট্যাঞ্জিবল মিডিয়া, মানে যেটাতে অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছে, অন্য কেউ বুঝতে পারছে, শুনতে পাচ্ছে, বা কোনো ছবি আঁকা হচ্ছে সেটা কেউ দেখতে পাচ্ছে, আনটিল এন্ড আনলেস আই রিপ্রোডিউস দ্যাট ইন আ ট্যাঞ্জিবল মিডিয়াম,
আমার কাজটা কিন্তু কোয়ালিফাইং ওয়ার্ক হিসেবে মানা হবে না, এবং তাহলে আমি অবভিয়াসলি কপিরাইটের জন্য এলিজিবল না। তো সেই জন্য আমাদের কপিরাইটের ক্ষেত্রে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আইডিয়া যেটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং, সেটা হচ্ছে ডিস্টিংশন বিটুইন আইডিয়া অ্যান্ড এক্সপ্রেশন। তো আইডিয়ার কোনো কপিরাইট হয় না। আইডিয়া এরমও যদি হয় যে আমি কোনো একটা আইডিয়া অন্য কাউকে দিলাম, সে আমার আইডিয়াটা নিয়ে কিছু একটা বানিয়ে ফেললো এবং ট্যাঞ্জেবল মিডিয়ামে নিয়ে আসলো, সে কিন্তু আমার কাজটা দিয়ে কপিরাইট করে ফেলতে পারে। আমার কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কোনো রকম কোনো প্রোটেকশন নেই। তো আনটিল অ্যান্ড আনলেস আমার আইডিয়াটাকে আমি এক্সপ্রেস করছি কোনো ট্যাঞ্জেবল মিডিয়ামে, আই এম নট এলিজিবল ফর কপিরাইট। এটা হচ্ছে কয়েকটা বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ কপিরাইট। আমি একটু লিগাল ফ্রেমওয়ার্কটা আগে এরপরে ডিসকাস করব। এবার লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে আমরা যখন কথা বলি, তখন আমরা লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক এক তো অবভিয়াসলি ইন্ডিয়ান পার্সপেক্টিভে দেখি, আর একটা কিছু কিছু ইন্টারন্যাশনাল লেভেলেও কিছু আইন থাকে। আইন এক্স্যাক্টলি বলা যায় না, কিছু ট্রিটিস থাকে বা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন থাকে, যেগুলো সিগনেটারি স্টেটস যারা হয় তারা সেগুলোকে ফলো করে এবং সেটা ম্যান্ডেটরি হয়ে দাঁড়ায়। So in India, basic law is the Copyright Act of 1957 আর Copyright Rules 2013. এবার both these laws, the act and the rule, ওরা রিকোর্স মানে ওরা বিভিন্ন ধরনের অপশনস দিয়ে থাকে টু দ্য কপিরাইট ওনার ইন কেস অফ ইনফ্রিঞ্জমেন্ট, বা কেউ যদি রিপ্রোডাকশন করে কোনো কপিরাইটেড মেটেরিয়ালের, বা ব্রডকাস্ট করে বা কমিউনিকেট করে পাবলিকে, অন্য কারো অরিজিনাল ওয়ার্ক যেই মুহূর্তে আমি পাবলিশ করছি বিফোর দ্য জেনারেল পাবলিক, I am the original worker can claim his or her copyright over that particular artwork. This is the basic Indian law. ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে সবার আগে বলে দিই, ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে কোনো আইন নেই, মানে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে কোনো কপিরাইট আইন স্পেসিফিক্যালি নেই। কিছু ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশনস আছে যেগুলোকে আমরা ফলো করি, ইন্ডিয়াও তার মধ্যে অনেক কটারই সিগনেটারি স্টেটস, বাট আদারওয়াইজ অ্যাজ আ হোল আর কপিরাইট আইনটা কিন্তু ডোমেস্টিক ল। মানে আমি যদি ইন্ডিয়াতে কিছু কপিরাইট করি, বা আমি যদি আমার যদি ইন্ডিয়ান রেজিস্ট্রেশন কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন অফিসে আমার কোনো লিটারারি ওয়ার্ক হোক, কোনো বই হোক বা নভেল হোক বা কোনো ছবি হোক, আমি যদি সেটাকে কপিরাইট করে থাকি, অন্য কোনো দেশে কিন্তু সেই কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্ট মানা হবে না। এবার এটার মধ্যে অনেক ডিবেটেবল ইস্যুস আছে, অত ডিটেলসে এই মুহূর্তে আমি যাচ্ছি না। তো ইন্টারন্যাশনালি কয়েকটা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্টস আছে, লাইক দ্য বার্ন কনভেনশন ফর প্রোটেকশন অফ লিটারারি অ্যান্ড আর্টিস্টিক ওয়ার্ক। This is one of the oldest documents pertaining to copyright, 1886 এর ডকুমেন্ট এটা। এবং এই কনভেনশনে যেই দেশরা সিগনেটারি অথরিটিস, তারা বেসিক প্রপোজিশনস অফ কপিরাইট যেটা সেই সময় থেকে শুরু হয়। The Universal Copyright Convention 1952, এটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি। ট্রেড রিলেটেড অ্যাসপেক্টস অফ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস, যেটাকে আমরা ট্রিপস এগ্রিমেন্টও বলে থাকি, 1996 এ এটা আসে। WTO, যেটা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন, কারণ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের ক্ষেত্রে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো সেই জন্য যেহেতু আমরা মাল্টিল্যাটারালিজম ফলো করি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডে, সো ট্রিপস এগ্রিমেন্টের আন্ডারে যেসব ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস অ্যান্ড কপিরাইট রিলেটেড প্রভিশনস গুলো আছে, সেগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড মানে একটা ফ্রেমওয়ার্ক, মানে একটা লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক ম্যান্ডেট কাইন্ড অফ থিং আমরা বলতে পারি। And the last one is the Convention for the Protection of Phonograms Against Unauthorized Duplication of their Phonograms, 1971. এগুলো কিছু ইম্পর্টেন্ট ইন্টারন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্টস যেগুলো আমরা কপিরাইট ল হিসেবে দেখে থাকি ইন্টারন্যাশনাল পার্সপেক্টিভে। এবার আমি আসবো একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট, যে আমরা এতক্ষণ ধরে কপিরাইট নিয়ে ডিসকাস করছি, কিন্তু হোয়াট ক্যান বি প্রোটেক্টেড আন্ডার কপিরাইট, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। মানে আমি কখনো এক্সাম্পল দিলাম কোনো সিনেমার, কখনো এক্সাম্পল দিলাম পাবলিকেশনের, কখনো এক্সাম্পল দিলাম কোনো লেখার বা ছবির বা ছবি আঁকার। তো এক্স্যাক্টলি কি কি জিনিস হয় যেগুলোকে আমরা কপিরাইট করতে পারি? তো বার্ন কনভেনশন, যেটা আমরা দেখলাম 1886 এ এসছে, এবং ইন্টারন্যাশনালি ফার্স্ট ডকুমেন্ট যেটা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস অ্যান্ড কপিরাইট নিয়ে ডিল করে, সেখানে বলা হচ্ছে যে যে কোনো ধরনের লিটারারি অ্যান্ড আর্টিস্টিক ওয়ার্ক is something that is to be included for the included within the definition of copyright, in the sense যে কোনো artistic and literary work এ copyright
নেওয়া যেতে পারে। তো এটা সায়েন্টিফিক হতে পারে, লিটারারি হতে পারে, আর্টিস্টিক রেজিম হতে পারে, যে কোনো মোডে এটা ট্যাঞ্জিবল মোডে এটা রিপ্রোডিউস করা হচ্ছে, ইট ক্যান বি কপিরাইটেড। এবার ইন্ডিয়াতে, ভারতবর্ষে কোন আইনটা? অবভিয়াসলি কপিরাইট অ্যাক্ট। সো সেকশন 13 কপিরাইট অ্যাক্টের বলছে, এবং এটা খুব স্পেসিফিক। এটা বলছে প্রাইমারি ওয়ার্ক যেটা হয় সেটা হচ্ছে অরিজিনাল, লিটারারি, ড্রামাটিক, মিউজিক্যাল অ্যান্ড আর্টিস্টিক ওয়ার্ক। তো যে কোনো ধরনের আর্ট ওয়ার্ককে আমি কপিরাইট করতে পারি। আর সেকেন্ডারি ওয়ার্ক মানে যেখানে একাধিক লোক বা একাধিক কর্পোরেশনস বা একাধিক ব্যক্তি ইনভলভ আছে, সেটা হচ্ছে সিনেমাটোগ্রাফ ফিল্মস, আর একটা হচ্ছে সাউন্ড রেকর্ডিং। এই দুটো ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে একাধিক লোক, একাধিক কন্ট্রাক্টস বা একাধিক অর্গানাইজেশনস ইনভলভ থাকে, কারণ একা প্রত্যেকটা জিনিস করে একটা সিনেমা বানানো যায় না, প্রচুর লোকের ইনভলভমেন্ট লাগে। সিমিলারলি সাউন্ড রেকর্ডিংও তাই। গোয়িং ফরওয়ার্ড কিছু এক্সাম্পলস আমি এখানে আইটারেট করেছি, যেমন সায়েন্টিফিক আর্টিকেলস হতে পারে, এসেস হতে পারে, নভেলস, শর্ট স্টোরিজ, পোয়েমস, প্লেজ, ড্রয়িং, পেন্টিং, ফটোগ্রাফ, স্কাল্পচার্স, আর্কিটেকচারাল ডিজাইন, এগুলো সব ক্যান বি প্রোটেক্টেড থ্রু কপিরাইট। ইনফ্যাক্ট সফটওয়্যার গুলো যে লেখা হয়, সেই সফটওয়্যার গুলো যেগুলো আমরা খুব অফেন আমরা ইউজ করে থাকি, সেই সফটওয়্যার গুলো সব কপিরাইট প্রোটেক্টেড। অ্যাডিশনালি কোনো ধরনের কোনো ডেটাবেসও যদি ক্রিয়েটেড হয়, সেটা ধরুন গভর্নমেন্টও কোনো ডেটাবেস যদি ক্রিয়েট করছে, বা যে কোনো প্রাইভেট অর্গানাইজেশন যদি কোনো রকম কোনো ডেটাবেস ক্রিয়েট করে, সেটার উপরেও কপিরাইট প্রোটেক্টেড করা যেতে পারে। এবার আরেকটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হচ্ছে যে তাহলে ডিউরেশন অফ কপিরাইট কতদিন? মানে একবার যদি আমি একটা কিছু লিখে ফেললাম, ধরুন একটা এসে লিখে ফেললাম এবং এসেটা ভীষণ পপুলার হয়ে গেল, আমি কি তাহলে কোনোদিনই, অন্য কোনো ব্যক্তি কি কোনোদিনই তাহলে ওই এসেটাকে নিয়ে অন্য কিছু কাজ করতে পারবে না, বা কোনোদিনই কি ওইটা পাবলিক ডোমেনে আসবে না? That is not the scenario. The Indian law, section 22 of the Copyright Act 1957 বলছে যে অরিজিনাল, আর্টিস্টিক, লিটারারি, ড্রামাটিক, মিউজিক্যাল কাজের জন্য লাইফ অফ দি অথর, যতদিন অথর বেঁচে আছে, তারপরে 60 ইয়ার্স, সো লাইফ প্লাস 60 ইয়ার্স আমার কপিরাইট প্রোটেকশন আছে। আফটার দ্যাট ওটা পাবলিক ডোমেনে চলে আসে, ওটার উপর কোনো কপিরাইট প্রোটেকশন থাকে না। আর ইন কেস অফ সিনেমাটোগ্রাফ ফিল্মস বা সাউন্ড রেকর্ডিং, পস্টুমাস পাবলিকেশন মানে কোনো ব্যক্তি তিনি মারা যাওয়ার পরে যদি তার কোনো লেখা বা তার কোনো ছবি বা কিছু কোনো মিউজিক সেটা যদি পাবলিশ হয়, সেই ক্ষেত্রে, বা অ্যানোনিমাস পাবলিকেশনস গুলোর ক্ষেত্রে ফলোইং ইয়ার থেকে 60 বছর, সেই ক্ষেত্রে আমরা অথরের লাইফ, উই আর নট কনসার্ন উইথ দ্যাট। উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে কোনো সিনেমার ক্ষেত্রে বা সাউন্ড রেকর্ডিং এ যেহেতু একাধিক লোক ইনভলভ থাকে, আমরা লাইফটা ওখানে নিতে পারি না, লাইফ অফ দি অথর আমরা নিতে পারি না। তো সেই ক্ষেত্রে ফর 60 ইয়ার্স আমার কপিরাইট প্রোটেকশন থাকছে। এবার এই ডিউরেশনটা যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে, অথরের লাইফ প্লাস 60 বছর অথবা 60 বছর, হোয়াট এভার দ্য কেস মে বি, যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে, তখন প্রত্যেকটা কাজ, এই ধরুন ছবিটা হলো বা কোনো গল্প হলো বা কোনো গান হলো, হোয়াট এভার ইট ইজ, সেটাকে আমরা বলে থাকি তাহলে ওটা পাবলিক ডোমেনে আছে। এবং পাবলিক ডোমেনে যখন জিনিসটা একবার চলে আসছে, তার মানে ওটা এখন ফ্রিলি ইউজেবল, ওটার মধ্যে আর কোনো কপিরাইট ইস্যু নেই। এবার আমি যে এতগুলো, আমি কোনো ছবি যদি ডাউনলোড করি ইন্টারনেট থেকে, ওয়েদার ওটাতে কপিরাইট ইস্যু আসতে পারে কি পারে না, সেটা ইজ লিটল ডিফারেন্ট, লিগালি ওটার কনটেক্সটটা একটু আলাদা। কিন্তু যদি আমি এটা প্রুফ করে দিতে পারি যে সেই মেটেরিয়ালটা আইদার 60 ইয়ার্স হয়ে গেছে অথবা লাইফ অফ অথর প্লাস 60 ইয়ার্স হয়েছে, আন্ডার সাচ সার্কামস্ট্যান্স ইটস পাবলিক ডোমেইন, আর ওটা আমি ফ্রিলি ইউজ করতে পারি। সো বেসিক্যালি পাবলিক ডোমেইন, তাহলে আমরা কোন জিনিসটাকে পাবলিক ডোমেইন বলবো? তো ফার্স্টলি যেটা আর কপিরাইটের দ্বারা প্রোটেক্টেড নয়, ইট ইজ নো লঙ্গার প্রোটেক্টেড আন্ডার কপিরাইট, সো দ্য কপিরাইট হ্যাজ এক্সপায়ার্ড, অর এমন কোনো ক্যাটেগরির কাজ ওটা যেটা কপিরাইট প্রোটেক্টেড ছিলই না, এটা ওপেন ডোমেনেই ছিল। এরকম প্রচুর ধরনের লিটারারি ওয়ার্কও হতে পারে যেটা আমি কপিরাইট প্রোটেক্ট করতেও চাইনি, আমি ওটা ওপেন ডোমেনেই দিতে চাইছি, তো সেই ক্ষেত্রেও আমরা সেটাকে পাবলিক ডোমেন বলবো। আর কোনো লিগাল কনসিকুয়েন্স, কোনো মেটেরিয়াল নিয়ে যদি আমি ডিল করি যেটা পাবলিক ডোমেনে আছে, সেখানে কোনো লিগাল কনসিকুয়েন্স ফর কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্ট আসতে পারে না। তার মানে কি এটা যে তাহলে যে কোনো কাজ যেটা আমি কপিরাইট প্রোটেক্ট করছি, বা কপিরাইট আইনটা তো এরকমই যে ওটা তো অটোমেটিক প্রোটেকশন হয়ে যায়, তাহলে আমার কাজটাকে কেউই ইউজ করতে পারবে না,
বা আমি আমার তোলা ছবিটা আমি যদি দেখালাম আর সেখান থেকে কেউ নিয়ে নিল বা কিছু করলো বা ওটা নিয়ে আরেকটা কিছু করার চেষ্টা করলো, বা আমি একটা গান গাইলাম, ওই গানটা কি তাহলে কপিরাইট প্রোটেক্টেড বলে আরেকজন গানটা গাইতে পারবে না? সেটা তো সিনারিও না, আমরা তো সবাই সেটা করে থাকি। তাহলে কিভাবে এবং আন্ডার হোয়াট কন্ডিশন দোজ ক্যান বি ডান? এবার আইন ইজ ভেরি স্পেসিফিক, যেহেতু আইন সবকিছু লিখে দেয় এবং যা আইনে লেখা থেকে শুধু সেটুকুই ফলো করা যায়। দেয়ারফর দ্য কপিরাইট ল প্রভিশন রেখেছে যেটাকে আমরা বলি ফেয়ার ইউজ। ফেয়ার ইউজ মানে কিছু ডিগ্রি অবধি এইসব লিটারারি ড্রামাটিক ওয়ার্ক যেগুলো হচ্ছে, যেগুলো কপিরাইটেডও হয়, সেগুলো ইউজ করা যেতে পারে, কিন্তু আনলিমিটেড ওয়েতে না, সব ক্ষেত্রে নয়। কি কি ক্ষেত্রে ইউজ করা যেতে পারে? কোনো স্কলারলি কাজে ইউজ করা যেতে পারে, এডুকেশনাল কাজে ইউজ করা যেতে পারে, নিউজ পেপার রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে। স্পেশালি যেগুলো এক্সেপশন ইন্ডিয়ান ল ক্রিয়েট করেছে সেটা হচ্ছে ইন কেস অফ রিসার্চ, রিভিউ, ক্রিটিসিজম, ইন কেস অফ এডুকেশন, এই জিনিসগুলোকে আমরা বলে থাকি ফেয়ার ইউজ। তো কেউ যদি পাবলিকলি কিছু করার জন্য হয়তো নিচ্ছে না, বাট ভিজাভি হয়তো নিজের কোনো পার্সোনাল কাজের জন্য করছে, বা আমার একটা ছবি ফেসবুকে দেখে খুব ভালো লাগলো, আমি ছবিটাকে ডাউনলোড করে ফেললাম, করে আমি সেই ছবিটারই একটা প্রিন্ট নিয়ে আমি আমার বেডরুমের পাশে রাখলাম, এই ক্ষেত্রে কপিরাইট ভায়োলেশন হয় না এবং আমি সেটা করতে পারি। এটা আমরা ফেয়ার ইউজের আন্ডারে আনবো। যদিও ফেয়ার ইউজের ডেফিনেশনটা এর থেকে, লিগাল ডেফিনেশনটা এর থেকে আরো আরো বেশ খানিকটা ওয়াইডার, বাট প্রিলিমিনারিলি আমাদের এটুকু বুঝতে হবে যে যে কোনো জিনিস আমি যদি ভালো কোনো পজিটিভ ওয়ার্কের জন্য, যেটা জিনিসটাকে এনহ্যান্স করছে, চিট করছে না, ইকোনমিক্যালি আমি ওটাকে এক্সপ্লয়েট করার চেষ্টা করছি না, তাহলে আমি সেটাকে ফেয়ার ইউজের ডেফিনেশনের আন্ডারে আনতে পারি। এবার এখানে কিছু সিচুয়েশনস আছে যেগুলো আমি লিখেছি। যেমন ধরুন এ একজন ব্যক্তি, উনি একটা ফটোগ্রাফ ক্লিক করলেন, উনি ঘুরতে গেছিলেন সাপোজ মাউন্টেন্সে, একটা ফটোগ্রাফ ক্লিক করলেন এবং সেটা এফবি তে পোস্ট করলেন, যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করতে পারে। এবার সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করার মানেই হচ্ছে ওটা তো ওপেন ডোমেনে চলে আসলো, যে কেউ ছবিটা দেখতে পারে, কমেন্ট করতে পারে, ছবিটা ডাউনলোডও করতে পারে। বি আরেকজন ব্যক্তি, সে কি করলো, ছবিটা ডাউনলোড করে সেটা তার জিওগ্রাফি অ্যাসাইনমেন্টের জন্য, স্কুলের জিওগ্রাফিক অ্যাসাইনমেন্টের জন্য সাবমিশনে সে ছবিটাও লাগিয়ে ও দিয়ে দিল। ইজ দিস আ কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্ট? The answer is no, because this falls within the category of fair use. এটা আমরা fair use এর জন্য, fair use এর যে ডেফিনেশন আছে আমরা সেখানে ফেলতে পারি, বিকজ এই ক্ষেত্রে আমি ওই ছবিটা নিয়ে এমন কিছু করিনি যেটা যে অরিজিনাল অথর বা যে অরিজিনাল ক্রিয়েটর বা কপিরাইট ওনার তার কোনো ক্ষতি হতে পারে। সো ইকোনমিক্যালি কোনো হ্যাম্পার আমি এমন কিছু করিনি যাতে তার কোনো ইকোনমিক লস হতে পারে। সিমিলারলি আরেকটা সিচুয়েশন দেখি, যেখানে পি ডিসকাসেস আ প্লট ফর আ নভেল শি ইন্টেন্ডস টু রাইট উইথ হার ফ্রেন্ড কিউ। এবার পি তার আইডিয়া একটা আসলো যে একটা কোনো প্লট নিয়ে, যেটা নিয়ে সে তার নিজের একটা নভেল লিখতে চায়। এবার তার বন্ধু কিউ এই প্লটটা শুনে ফেলে ওটা নিয়ে একটা সিনেমাও বানিয়ে ফেললো। পি কি কিছু করতে পারে? আনসার হিয়ার अगेन ইজ নো। এখানে কপিরাইট ভায়োলেশনের কোনো প্রশ্ন আসছে না, কারণ একটু আগে আমি ডিসকাস করলাম যে আইডিয়ার উপরে কোনো কপিরাইট হয় না, কপিরাইট অনলি এক্সপ্রেশনের উপরে হয়। পি যদি কিউ এর ফিল্ম প্রোডাকশনের আগে পাবলিকেশন করে দিত নিজের নভেলের, ইন দ্যাট কেস কপিরাইট প্রোটেকশন পি কে আমরা দিতে পারতাম। কিন্তু জাস্ট বিকজ এই আইডিয়াটা পি নিজের মন থেকে প্রথমে এনেছিল, কিন্তু সে সেটা কোনো ট্যাঞ্জেবল মিডিয়াতে যেহেতু পাবলিশ করেনি, কিউ কে কোনোভাবেই এই ম্যাটারটা নিয়ে কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্টের কেস আমরা দিতে পারি না, এবং এখানে কোনো কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্টের ম্যাটারও আসে না। থার্ড সিচুয়েশন দেখি আমরা, যেখানে লেটস সে ফর এক্সাম্পল এক্স রাইটস এ ব্লগ অন ট্রাভেলিং, ওয়াই ইউজেস দ্য এক্সার্পটস ভার্ব্যাটিম টু ক্রিটিক দ্য রাইটার। এবার ভার্ব্যাটিম যেহেতু সে এই ব্লগটা থেকে বেশ কিছু লাইন তুলে নিচ্ছে, এক্স কি সেই ক্ষেত্রে তার এগেনস্টে কেস করতে পারে? Again here the answer is no. তার এগেনস্টে কেস এই জন্য হতে পারে না, বিকজ দিস ইজ ইউজড ফর ক্রিটিকিং দ্য রাইটার। আমরা একটু আগে দেখলাম যেমন এখানে যে কোনো রিসার্চ ওয়ার্ক বা রিভিউ ওয়ার্ক বা নিউজ পেপার আর্টিকেলস, এনিথিং নিউজ রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে আমরা এগুলোকে ফেয়ার ইউজের আন্ডারে, ফেয়ার ইউজের ডেফিনেশনে আমরা এগুলোকে ফেলে থাকি। ফলে এই সিচুয়েশন গুলোতে আমরা এই তিনটের মধ্যে কোনো সিচুয়েশনে কিন্তু কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্টের ম্যাটার আনতে পারি না, বিকজ দিস ইজ নট আ ম্যাটার অফ কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্ট। যদিও অরিজিনাল ওনার ফার্স্ট কেসটার ক্ষেত্রে, ফার্স্ট এবং থার্ড এই দুটো এক্সাম্পলেই কিন্তু অরিজিনাল ওনারের কাছে কপিরাইট রয়েছে, যদিও সেকেন্ড কেসের মধ্যে পি এর কাছে কপিরাইট ওনারশিপই নেই,
ফার্স্ট অ্যান্ড থার্ড কেসে কিন্তু দুটো অথরের কাছেই কপিরাইট ওনারশিপ রয়েছে, ডিসপাইট দ্যাট এটা কিন্তু কপিরাইট ভায়োলেশন হলো না। এবার সামথিং যেটা আমরা সবাই বেশ ওয়েল ভার্সড, the art and copyright issues in the entertainment industry. এবার যেহেতু এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিটা এখন প্রচুর ফ্লারিশও করছে, লোকজন প্রচুর ইনভলভডও থাকে এবং আমরা প্রচুর ইনফরমেশন রিলেটেড ম্যাটার্স গুলো নিয়েও আমরা প্রচুর জানি। আর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে পুরো ইন্ডাস্ট্রিটাই হচ্ছে আর্ট বেসড। সো প্রত্যেকটা কাজ, প্রত্যেকটা সিনেমা হোক, গান হোক, ভিডিও রেকর্ডিং হোক, মিউজিক্যাল লিরিক্স হোক, কমার্শিয়াল অ্যাড হোক, আমরা যাই দেখছি টিভিতে, ইন্টারনেটে, সবসময় এভরিথিং ইজ এভরিথিং ক্যান বি কপিরাইট প্রোটেক্টেড। তো এই জন্য এই ইন্ডাস্ট্রিটা স্পেসিফিক্যালি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় যখন আমরা কপিরাইট ডিসকাশন, কপিরাইট রিলেটেড ম্যাটার্স গুলো ডিসকাস করি, কারণ দি এন্টায়ার ইন্ডাস্ট্রি ইজ বেসড অন কপিরাইট। প্রত্যেকটা ম্যাটারে কন্ট্রাকচুয়াল এফেক্টস থাকে, প্রত্যেকটা ম্যাটারে, প্রত্যেকটা কন্ট্রাক্টে কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্ট বা যে কোনো মানে অন্যান্য ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস গুলোর কম্পেয়ারে কপিরাইট ইজ অলওয়েজ দ্য প্রায়োরিটি এবং সব থেকে বেশি ইউজড হয়। এবার কিছু এক্সাম্পলস আমি দেব, ভীষণ কমন এক্সাম্পলস, আমরা সবাই জানি, অথচ সেগুলো কিন্তু ফলস উইদিন দ্য পারভিউ অফ দি ল, সেটা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। ফর এক্সাম্পল, ফেমাস ব্লকবাস্টার গান একটা শোলে সিনেমার, মেহবুবা মেহবুবা, এই গানটা কিন্তু পুরোপুরি টিউনটা কিন্তু কপিড ফ্রম জেমস রুসো বলে এক ব্যক্তির সে ইউ লাভ মি একটা গান আছে, সেখান থেকে পুরোপুরি কিন্তু মিউজিকটা কপিড। পুরোনো হিন্দি সিনেমার প্রচুর গান, ব্লকবাস্টার গান, আমি এখানে কিছু গান লিখেওছি, স্লাইড শোতে আপনারা দেখতে পারবেন, লাইলা মে লাইলা, কোই আহা নাচে নাচে, জব কোই বাত বিগড় যায়, এটসেট্রা। এই সমস্ত গানগুলো কিন্তু ভীষণ ইন্ট্রিনজিকলি ইনফ্লুয়েন্সড অ্যান্ড বেসড অন সাম অর দি আদার ফর্ম অফ মিউজিক। এবার প্রশ্নটা হচ্ছে যে তাহলে এইগুলোর ক্ষেত্রেও কি আমরা কপিরাইট ইমপ্লাই করতে পারি? কারণ আইনটা তো আমাদের বেশ পুরনো, আইন 1957 এর আইন। সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর আস টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে কপিরাইট কিন্তু মানে প্রথমে আমি বলেও ছিলাম যে এটা কিন্তু জুরিসডিকশনটা শুধু সেই দেশে যেখানে কপিরাইটটা রেজিস্টার্ড হচ্ছে। আমি যদি ইন্ডিয়াতে কোনো কপিরাইট রেজিস্টার করি, এটা কিন্তু নেসেসারি না যে অন্য কোনো দেশের ব্যক্তি আমার থেকে সেটা নিতে পারবে না, আনলেস আমাদের রিসেন্ট টাইমসে, স্পেশালি 1996 এর পরে ট্রিপস এগ্রিমেন্ট আসার পরে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে একটা প্রত্যেকটা ডাব্লিউটিও মেম্বারের যেহেতু সিগনেটারি রয়েছে, বেশিরভাগ ওয়ার্ল্ডের নেশনস গুলো ডাব্লিউটিও সিগনেটারি, সেই ক্ষেত্রে ট্রিপস কিন্তু এই ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল হয়। তো এই বেশিরভাগ গানগুলো কিন্তু পুরোনো গান, 1970s 80s, হয়তো তারও আগের গান। সেই সময় কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্টটা জানা সত্ত্বেও ওই দেশের ব্যক্তি যদি সে চেয়েও থাকে বা সে জেনেও থাকে যে তার গানটা কপি করা হয়েছে, সে কিন্তু ওই মুহূর্তে কিছু, তার হাতে কিন্তু কিছু ছিল না। 1996 এর পরে সিচুয়েশন কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে। আজকে যদিও আমরা বলি যে লিগালি স্পিকিং ইন্টারন্যাশনাল কপিরাইট ল কিছু নেই, আর কপিরাইট ল এর জুরিসডিকশন হচ্ছে দ্য ডোমেস্টিক টেরিটরি, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাই ভার্চু অফ ট্রিপস আর ডাব্লিউটিওর যেহেতু বেশিরভাগ দেশগুলোই মেম্বার, এখন কিন্তু এই জিনিসগুলো অনেক বেশি রেলেভেন্ট। আর আমি এখনই কিছু এক্সাম্পলস ডিসকাস করবো, ইনফ্যাক্ট কোর্ট কেসেস ডিসকাস করবো, যেখানে আমরা দেখবো যে ইন্টারন্যাশনাল প্রচুর লিটারারি ওয়ার্কস যেগুলো কপি করা হয়েছে সেগুলোর এগেন্স্টে কিন্তু কপিরাইট কেসেস হয়েছে। বাট পুরোনো যেগুলো রয়েছে, যেগুলো ব্লকবাস্টার হিন্দি মুভিজ হয়তো আমরা জানতামও না যে এই গানগুলো কপি, প্রচুর এরকম গান আছে যেগুলো ডিটো কপিড। সিমিলারলি কিছু সিনেমা, যেমন এখানে আছে ডেভিড ধাওয়ানের একটা সিনেমা বেরিয়েছিল কয়েক বছর আগে, পার্টনার বলে, সেটাও কিন্তু কপিড ফ্রম উইল স্মিথ স্টার্টার্ড একটা বেশ পপুলার সিনেমা, হলিউড মুভি, যেটার নাম ছিল হিচ। রাবতা বলে একটা বেশ রিসেন্ট 2017 একটা হিন্দি সিনেমা, যেটা তেলেগু একটা সিনেমা যেটার নাম হচ্ছে মগধীরা, সেটা থেকে কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স ছিল। এই কেসে তেলেগু ফিল্মের যে এই মগধীরা সিনেমার যারা ডিরেক্টর্স প্রডিউসার্স, তারা কিন্তু রাবতার প্রডিউসার্সদেরকে সিও করেছিল। সো দে ওয়্যার টেকেন বিফোর দ্য কোর্ট। দিস ইজ আ কোর্ট কেস দ্যাট আই এম ডিসকাসিং। সিমিলারলি রাজ বলে একটা সুপারহিট সিনেমা হয়েছিল, সেটাও কিন্তু পুরোপুরি একটা ইংলিশ মুভি, হোয়াট লাইজ বিনিথ, তার উপরে বেসড। ফলে এরকম প্রচুর এক্সাম্পল আমরা দেখতে পারি। সবকটার ক্ষেত্রে কি কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্ট হয়েছে? প্রবাবলি দ্য আনসার ইজ ইয়েস। কিন্তু সবকটার ক্ষেত্রে সব সিনেমাতেই কি কেসেস হয়েছে, মানে কোর্ট অব্দি কি ব্যাপারটা গড়িয়েছে? দি আনসার ইজ নো। তার বিভিন্ন রিজন, প্রথমে হয়তো অ্যাওয়ারনেসের কমি ছিল,
আজকে ইন্টারনেট যেভাবে ওপেনলি সবাইকে এক দেশ থেকে আরেক দেশের আন্ডারস্ট্যান্ডিং কোথায় কোন সিনেমা হচ্ছে, কোথায় কোন গান হচ্ছে সেগুলো অ্যাক্সেস দিচ্ছে, কয়েক বছর আগে অব্দি, ইভেন আ ডেকেড ব্যাক এতটা ছিল না। তো একটা অরিজিনাল অথরে এটা বুঝতে যে আমি জাপানে বসে আছি এবং বাংলাদেশের এক গায়ক আমার এই গানটার কপি করেছে, এটা বুঝতে জানতেই হয়তো অনেক বছর কেটে গেছে। যতদিন আমি জেনেছি ততদিন আমার আর কিছু করার নেই, অথবা আমি কিছু করতে চাইনি। সিচুয়েশন এরকম ছিল। আজকে স্পেশালি 1996 এর পরে যেহেতু আমার একটা ইন্টারন্যাশনাল ল আছে এবং আমার একটা ম্যান্ডেটও আছে, আমি চাইলে করতে পারি এবং বেশিরভাগ কেসে প্রেজেন্টলি এগুলো হচ্ছেও, প্রচুর কেসেস আছে। আমি কয়েকটা কেস এখানে ডিসকাস করব। ফর এক্সাম্পল কিছু কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্ট কেসেস, যেমন একটা কেস হচ্ছে, ফার্স্ট কেস দ্যাট আই উড লাইক টু ডিসকাস হিয়ার ইজ শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্ম ভার্সেস বিপুল অমৃতলাল শাহ। এটা হচ্ছে দুটোই ইন্ডিয়ান মুভি। প্রথম সিনেমাটা মানে যেটা শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্ম, সেটা হচ্ছে নমস্তে লন্ডন বলে একটা হিন্দি সিনেমা তারা বানায়। এবার সেটার মতোই সেই প্লটে বেস করেই আরেকটা বাংলা সিনেমাও হয়, যেটার নাম হচ্ছে পরাণ যায় জড়িয়ারে। এবার এই সিনেমাটা যখন রিলিজ হয়, নমস্তে লন্ডনের যারা এই শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্ম, ওরা রিয়েলাইজ করে যে পুরোপুরি ইয়েটা কিন্তু প্লটটা কিন্তু বেসড অন ওদের সিনেমা, এবং ওদের কাছ থেকে না কোনো পারমিশন নেওয়া হয়, না কোনো লাইসেন্সিং নেওয়া হয়, না কোনো অ্যাসাইনমেন্ট নেওয়া হয়। নট জাস্ট দ্যাট, ওদের সাথে না তো কোনো কন্ট্রাক্টও ছিল বা তাদেরকে বলাও হয়নি, মানে ক্রেডিটে এক্সপ্রেসলি বলাও হয়নি যে সিনেমাটা ইজ বেসড অন দিস পার্টিকুলার মুভি। দে মুভ দ্য কোর্ট, এবং এই কেসে ক্যালকাটা হাইকোর্টের কাছে কেসটা ছিল, এন্ড ফাইনালি দ্য ক্যালকাটা হাইকোর্ট বলেছে যে এই দুটো সিনেমার মধ্যে প্লট তো সিমিলার এবং প্রচুর এক্সটেন্ট অব্দি, মানে অনেক এক্সটেন্ট অব্দি যে আর্ট ফর্ম গুলো, মানে অ্যাক্টিং এর ক্ষেত্রে অ্যাক্টিং রিলেটেড হোক বা সিনেমার যেভাবে ফ্লো অফ দ্য মুভি হয়, সেখানে যদি দেখা যায় ভার্ব্যাটিম কপি হয়তো না। এবার সিনেমায় তো ভার্ব্যাটিং কপি করাটা খুব ডিফিকাল্ট, কারণ দুটো তো আলাদা আলাদা ল্যাঙ্গুয়েজ। একটা হিন্দি, এবার হিন্দি থেকে আমি যখন বাংলায় ট্রান্সলেট করছি, সাধারণত অনেক কটা শব্দই চেঞ্জ হয়ে যাবে। ফলে সেই ক্ষেত্রে ভার্ব্যাটিম কপি কিন্তু নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্যালকাটা হাইকোর্ট বলে যে এটা সাবস্ট্যান্সিয়াল কপি বলা যেতে পারে। বেশিরভাগ জায়গাটাকে আমি যদি দুটো সিনেমা পাশাপাশি রেখে দেখি, এটা একটা সাবস্ট্যান্সিয়াল অ্যামাউন্ট অফ কপি হয়, এবং এটা কিন্তু কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্ট কেসে গিয়েছিল, এবং এটাকে মানে এটার এগেনস্টে শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস কিন্তু কি বলে কম্পেনসেশনও পেয়েছিল এগেনস্ট ফর কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্ট। দ্য সেকেন্ড কেস, আরেকটি কেস আমি ডিসকাস করবো, 20th সেঞ্চুরি ফর ফিল্ম কর্পোরেশন ভার্সেস সোহেল মাকলাই এন্টারটেইনমেন্ট। এটাও একটা ভীষণ পপুলার হিন্দি সিনেমা, যেটা নাম ছিল নকআউট। এটা ইন্ডিয়াতে হিন্দি সিনেমা হয় 2002 সালে, কিন্তু এটা একটা হিন্দি হলিউড মুভি ছিল, যেটার নাম হচ্ছে ফোন বুথ। সেটা থেকে প্লটটা কিন্তু নেওয়া। অবভিয়াসলি এই কেসেও যখন এই 20th সেঞ্চুরি ফর ফিল্ম কর্পোরেশন, এরা যখন বম্বে হাইকোর্টে ইন্ডিয়ান প্রডিউসার্সদেরকে যখন সিউ করে, ইন্ডিয়ান এই নকআউটের যারা ফিল্ম প্রডিউসার্স, তারা প্রথম আর্গুমেন্ট রেখেছিল যে দুটো সিনেমা প্লট বেসিক্যালি সেম হলেও ইন্ডিয়ান সিনেমাটার মধ্যে কিন্তু আমরা অনেক রকম চেঞ্জেস এনেছি, পুরোপুরি কিন্তু ব্যাপারটা সেম নয়। এটা একটা পলিটিক্যাল প্লট ছিল, whereas ফোন বুথ পুরোটা পলিটিক্যাল, তার মধ্যে কোনো পলিটিক্যাল ইনক্লিনেশন ছিল না। However, কোর্ট এটা বলেছে, বম্বে হাইকোর্ট ওপাইন্ড যে এটা কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্ট মানা হবে। আমি এক দেশ থেকে অন্য দেশে যখন সিনেমা বানাচ্ছি, স্বাভাবিকভাবে আমি সবকিছু সেম রাখতে পারবো না, সমস্তটা আমার একরকম হবে না, কারণ সোশিও ইকোনমিক কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে আমার সিনেমাটাও আমি ওইভাবেই চেঞ্জ করব। এবং যেটা নর্মালি হয়ে থাকে যে হিন্দি সিনেমায় আমরা সবসময় নাচ গান দেখি, যেটা ইংরেজি সিনেমায় থাকে না। তো এটা খুব ইজিলি বলা যেতে পারে যে ইংরেজি সিনেমাটার তো মধ্যে তো কোনো নাচ গান ছিল না, কারণ ওই সিনেমা ওখানে তো ওই কালচারটাই নেই, ওরা তো নাচ গান রাখেই না সিনেমার, অথচ আমরা তো রাখি। তো এটা একটা বিশাল বড় চেঞ্জ। তো কোর্ট বলেছে যে এই ধরনের চেঞ্জেস গুলোকে আমরা মানবো না, এবং আমরা সাবস্ট্যান্সিয়াল কপি আছে কিনা দেখবো। এবং এই কেসেও কিন্তু বম্বে হাইকোর্ট বলে যে কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্ট হয়েছে ম্যাটার। এটা তো আউট অফ কোর্ট সেটেলমেন্ট হয় এবং কম্পেনসেশন দেওয়া হয় হলিউডের এই ইয়েটাকে, ফিল্ম প্রোডাকশনটাকে। আরেকটা কেস, the last case that I would like to discuss, সেটা হচ্ছে XYZ Films versus UTV Motion Pictures। এখানে একটা হিন্দি সিনেমা যেটার নাম হচ্ছে বাঘি।
সেই বাঘি সিনেমাটার আগেনস্টে কোর্ট কেস করা হয় এই XYZ ফিল্ম প্রডিউসার্স যারা, একটা হলিউড সিনেমা আছে রেড দ্য রিডেম্পশন বলে, এবং এর প্রডিউসার্সদের বক্তব্য ছিল যে এই সিনেমাটার মধ্যে যে সেন্ট্রাল আইডিয়াটা ছিল যে কিছু লোকজন ওই হোয়াট এভার দ্য প্লট অফ দ্য মুভি ওয়াজ, দে সেড যে এই প্লটটা অলমোস্ট কপিড। এবার ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা হচ্ছে এই কেসটার মধ্যে স্পেসিফিক্যালি বম্বে হাইকোর্ট কিন্তু অবজার্ভ করে যে প্লেন্টিফের কপিরাইট কিন্তু, মানে প্লেন্টিফ মানে যে কেসটা করছে তার কপিরাইট কিন্তু সাবসিস্ট করছে অন সাবস্ট্যান্সিয়াল কপিং। যদি সাবস্ট্যান্সিয়াল কপিং প্রুফ করা যেতে পারে, only then can you go ahead and say যে কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্ট হয়েছে। এই কেসের মধ্যে কোর্ট মনে করেছে যে এখানে কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্ট হয়নি, কারণ সেন্ট্রাল থিম, সিনেমাটা সেন্ট্রাল থিম নিয়ে যদি আমি ডিল করি, মেন কন্টেনশন এখানে এটাই ছিল যে সেন্ট্রাল থিমটা এই হিন্দি সিনেমাটা ইংরেজি সিনেমাটার উপরে বেসড। এবার কোর্ট বলে যে শুধু সেন্ট্রাল থিম নিয়ে যদি বক্তব্য রাখা হয় সেটাকে আমরা সাবস্ট্যান্সিয়াল কপি বলতে পারি না, কারণ একই থিমে একাধিক সিনেমা হতে পারে, একই ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর সিনেমা হতে পারে। সো সেন্ট্রাল থিম মাত্র যদি কেউ কপি করে থাকে তাহলে কিন্তু এটা কপিরাইট প্রোটেক্টেড, এটাকে আমরা বলতে পারি না। সো এই স্পেসিফিক এই সিনেমাটার মধ্যে কিন্তু কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্টের আগেনস্টে কোর্ট জাজমেন্ট দিয়েছে, বম্বে হাইকোর্ট জাজমেন্ট দিয়েছে। উইথ টাইম অফকোর্স আমাদের কপিরাইট ইন্টারন্যাশনাল লেভেলেও প্রচুর মানে এখন অনেকেই এটা নিয়ে বেশ ওয়াকিবহাল, আমরা অনেক কিছু জানি বুঝি, ইন্টারনেটের যেহেতু সময়, তো আমরা ইন্টারনেটেও পড়ে অনেক কিছু জেনেছি বুঝেছি, আইনটা অনেক ভালো করে জানতে পেরেছি। তো রিসেন্টলি 2012-তে একটা সিনেমা হয়, এটা অ্যাওয়ারনেস এর একটা এক্সাম্পল ইন্ডিয়ান ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে। 2012-তে যে একটা সিনেমা বেরোয় সেটার নাম হচ্ছে প্লেয়ার্স। ওরা কিন্তু অফিসিয়াল কপিরাইট হোল্ডার্স ছিল, ওরা কিন্তু আন্ডার আ কন্ট্রাক্ট টাকা পে করে ইটালিয়ান জব বলে যে একটা ইংরেজি সিনেমা 2003-এ এসেছিল, সেখানে মেকার্সদের থেকে ওরা রাইটটা কিনে নেয়। সো ইট ওয়াজ আ লাইসেন্সড, যেটাকে আমরা বলি অফিসিয়াল হিন্দি রিমেক, সেজন্য প্লেয়ার্স কে বলা হয়, বিকজ এই ক্ষেত্রে কোনো কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্টের ম্যাটার আসতেই পারে না, কারণ ওরা কিনে নিয়েছিল রাইটসটা। সো আমি যখন একটা কপিরাইট ওনার, যদি অন্য কেউ ওই সেম প্লটে সেম ভাবে সিনেমা বানাতে চায়, এবার আমি কপিরাইট কেন করছি, বা আমি যে কোনো ধরনের ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস কেন ইউজ করছি, যাতে ইকোনমিক্যালি আমার জন্য জিনিসটা ভায়াবল হয়। আমি যদি একটা বই লিখি, আজকে বইটা আমি পাবলিশ করছি, যতজন বই কিনবে আমি অ্যাকর্ডিংলি রয়্যালটি পাবো, এটা আমি বইটা সেই জন্যই লিখছি। সিমিলারলি আমি যে কোনো কাজে, সিনেমাতে বা যাই হোক, আমি যতক্ষণ ইকোনমিক বেনিফিটটা পাচ্ছি আমার কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্টের প্রশ্ন আসছে না। সো যেহেতু এইখানে অরিজিনাল ওনার্সদের কাছ থেকে কন্ট্রাক্টের দ্বারা এই লাইসেন্সটা নিয়ে এই সিনেমাটা বানানো হয়, দিস ওয়াজ নট আ ম্যাটার অফ কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্ট। The last portion of my discussion today, আমি কিছু লেটেস্ট ট্রেন্ডস নিয়ে ডিসকাস করব। একটা হচ্ছে আজকাল আমরা খুব শুনছি যে যে কোনো সিনেমার বা যে কোনো গানের, সিনেমার না সরি, যে কোনো গানের, যে কোনো কোরিওগ্রাফির আমরা একটা কভার ভার্সন বার করি। সো হোয়াট ইজ দিস কভার ভার্সন এক্স্যাক্টলি? তো কভার ভার্সন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ফ্রেশলি পারফর্মড rendition of an existing song. তো একটা কোনো গান আছে বা একটা কোনো গানে কোনো কোরিওগ্রাফার সে নেচেছে, আমি সেই আর্টিস্টকে বা সেই মিউজিশিয়ানকে বা যাই হোক, আমি সেই সেম গানটাকে আমি আবার করে গাইছি, এবং আমি নতুন গায়ক দিয়েও গাওয়াতে পারি, নতুন ডান্সার সেটার উপর ডান্স করছে, গানটা সেম থাকছে, আমি গানটাকে আনটাচ রাখছি, এটাকে আমি কভার ভার্সন বলি। ইজ দিস ল? কারণ ইউটিউবে আমরা যে কেউ, এই স্পেশালি লকডাউনের টাইমে আমরা দেখেছি যে আমরা বাড়িতে বসে কতজন আমরা গান করে ইউটিউব চ্যানেলে পোস্ট করেছি, আমরা নাচ করে পোস্ট করেছি। আমরা যখন কোনো নাচ করি আমরা কি কারো কাছ থেকে কোনো পারমিশন নিই, বা সেটা থেকে কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্ট ম্যাটার্স থাকে? সো কভার ভার্সনে দি আনসার ইজ ল পারমিট করে, জেনারেলি ল বলে, এবং স্পেসিফিক্যালি সেকশন 31C ইন্ডিয়ান কপিরাইট অ্যাক্টের 1957 সে বলে যে কিছু প্রায়র কন্ডিশনস যদি মেনটেন করা থাকে তাহলে কভার ভার্সন আই ক্যান ক্রিয়েট, এবং সেই ক্ষেত্রে কোনো কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্ট হয় না। কিছু কন্ডিশনস লাইক আমি একটা প্রায়র নোটিস দিই, যদিও অন পেন অ্যান্ড পেপার দিস প্রায়র নোটিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, বাট নর্মালি লোকেরা করে না, সেক্ষেত্রে কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্টের ম্যাটারটা অতটাও স্পেসিফিক নয়, স্পেশালি ইউটিউবের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায়।
বাট অনেক সময় এটাও হয় যে যেমন এই যে রিয়ালিটি শো গুলো হয়, ওখানেও তো বিভিন্ন গানের ওপরে কম্পিটিটরসরা নাচ করে বা গান করে হোয়াট এভার, সেখানে প্রডিউসার্সরা কিন্তু অলরেডি একটা প্রায়র নোটিস দিয়ে রাখে। তো যেহেতু একটা অর্গানাইজেশনের দ্বারা এটা হচ্ছে, সেখানে কিন্তু প্রায়র নোটিস থাকে, এবং এই যে কভার ভার্সনস গুলো ক্রিয়েটেড হচ্ছে ইন ভেরিয়াস রিয়ালিটি শোজ, সেগুলো কিন্তু সব কন্ট্রাক্টের দ্বারা কপিরাইট প্রোটেক্টেড, এবং যাদের অরিজিনাল কপিরাইট হোল্ডার তাদের কাছ থেকেও কিন্তু পারমিশন লিখিতভাবে নেওয়া থাকে। আর আরেকটা যেমন এই 31C তে যেমন বলা আছে যে তুমি যখন এইগুলো বিক্রি করছো বা পাবলিশ করছো, ইট শুড নট হ্যাভ দ্য সেম লেভেল or the same packaging as the original one. তো তুমি যাতে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারো। আমরা যদি ইউটিউবে যাই, যে কভার ফটোগুলো থাকে, একটা কোনো গান টাইপ করলাম, সেটা বিভিন্ন লিঙ্ক চলে আসবে, তো প্রত্যেকটা লিঙ্কে ছবি আলাদা আলাদা হবে ইন অর্ডার টু শো কোনটা অরিজিনাল, কোনটা কভার ভার্সনস। So this is not copyright infringement. Another very popular aspect যেটা again আজকাল আমরা দেখছি, সেটা হচ্ছে ম্যাশআপ। একাধিক গানকে সাজানো হচ্ছে, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা গান নিয়ে নতুন বিটস দিয়ে, এই গানটা থেকে দুটো লাইন নিলাম, সেই গান থেকে পাঁচটা লাইন নিলাম, নিয়ে আমি ওগুলোকে এদিক ওদিক জোড়া দিয়ে রিঅ্যারেঞ্জ করে আমি একটা ম্যাশআপ বানাচ্ছি। দিস ইজ অলসো ভেরি পপুলার। আমরা ভেরি ইজিলি এগুলো ডাউনলোড করতে পারি অনলাইন। জাস্ট প্রচুর এখন তো গুগল প্লে স্টোরে প্রচুর অ্যাপ আছে যেগুলো এই ধরনের ম্যাশআপস গুলো করে। আমরা জানিও না ম্যাশআপস গুলো কে করছে, আমরা এটাও জানি না যে আদৌ সেগুলোর মধ্যে অরিজিনাল অথরের কাছ থেকে কোনো পারমিশন নেওয়া আছে এটসেট্রা, নেওয়াটা প্রয়োজন কিনা আমরা সেটাও জানি না। বাট এগুলো ভীষণ র্যাম্পেন্ট হচ্ছে স্পেসিফিক্যালি ইন টুডেজ কনটেক্সট। তো ল স্পেসিফিক্যালি আইন যেটা 1957 অ্যাক্ট, ম্যাশআপের ক্ষেত্রে কিছু স্পেসিফিক বলেনি। আমরা এটাকে আইনের আন্ডারে অ্যাডাপ্টেশন যেটা ল বলছে, এটাকে একটা উই কনসিডার ইট টু বি অ্যান অ্যাডাপ্টেশন। অ্যাডাপ্টেশন মানে হচ্ছে যেখানটাতে অরিজিনাল যে ওনার, অরিজিনাল যে রাইটটা আছে, যেমন মরাল রাইটস এর ক্ষেত্রে বা নেবারিং রাইটস এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যে গানের প্রডিউসারেরই সমস্ত রাইট আছে তা নয়, এখানে যেমন লিরিসিস্টেরও কিছু আছে, মিউজিশিয়ানসদের আছে, পারফর্মিং আর্টিস্টদের রাইটস থাকে, যারা অ্যাক্টিং করছে তাদের রাইটস থাকে, যারা কোরিওগ্রাফার তাদের রাইটস থাকে। তো এই ধরনের যাদের বিভিন্ন রাইটস গুলো থাকে, দে অলসো আর এন্টাইটেল টু ক্রিয়েট দিস ম্যাশআপস। ওকে, তো আমরা এই যে খুব ফেমাসলি এই বাদশা, মিকা, এদের যে ম্যাশআপস গুলো আমরা শুনে থাকি, নর্মালি ওরা নিজেদের গান নিয়ে ম্যাশআপ করে, এন্ড দে আর এন্টাইটেল টু ডু দ্যাট। আইন স্পেসিফিক্যালি ম্যাশআপ নিয়ে কিছু বলছে না, কিন্তু আমরা এটাকে অ্যাডাপ্টেশন হিসেবে, লয়ের আন্ডারে, অ্যাডাপ্টেশনের আন্ডারে আমরা এটাকে ফেলি। আরেকটা ভীষণ পপুলার ট্রেন্ড যেটা বেশ কয়েক বছর ধরে আসছে, সেটা হচ্ছে রিমিক্স। যে কোনো একটা গান, সেটাকে আমরা বিটটা চেঞ্জ করে দিই, মিউজিকের টেম্পোটা চেঞ্জ করে দিই, এবং সেটাকে আমরা রিমিক্স বলি। সেটার জন্য কি কোনো রাইটস দরকার? হ্যাঁ, রাইটস দরকার। যে অরিজিনাল মিউজিশিয়ান বা অরিজিনাল যারা নেবারিং রাইটস গুলো হোল্ড করছে, তারা এই কাজটা করতে পারেন। তাদেরকে ছাড়া যদি অন্য কেউ করেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পারমিশন দরকার, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্ট মানা হবে। কিন্তু তারা নিজেরা যদি করে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা অ্যাডাপ্টেশন হিসেবে মানবো, এবং এখানে অন্যভাবে, অন্যরকম ভাবে কপিরাইট করার প্রয়োজন নেই। অ্যান্ড দ্য লাস্ট পার্ট ইজ রিক্রিয়েটেড সং। এটাও আজকাল ভীষণ পপুলার হচ্ছে। পুরোনো হিন্দি গান, সেই গানের কিছু লিরিক্স নিয়ে নতুন গান করা হচ্ছে, কিছু কখনো কখনো নতুন লাইনস অ্যাড করা হয়, কখনো কখনো করা হয় না। এই পার্টটা নিয়ে আইনের কিন্তু দুরকম অ্যাসপেক্ট আছে। এক হচ্ছে রিক্রিয়েটেড গানকে আমরা কিন্তু মনে করি যে এটা একটা নতুন গান, এবং এটাকে আমরা নতুন ভাবে ইট ইজ এলিজিবল টু বি কপিরাইট প্রোটেক্টেড। মানে একটা পুরোনো গান আছে, সেই গানে দুটো লাইন নিলাম, বাকি বাকি লাইনস গুলো আমরা চেঞ্জ করে দিলাম, দিয়ে আমি নতুন ভাবে গানটা করলাম, এটাকে আমরা রিক্রিয়েশন বলি। আজকের ডেটে, অন্তত গত 2-3 বছরে হিন্দি সিনেমাতে যতগুলো আমরা গান শুনে এসেছি যেগুলো পুরোনো গানের উপরে বেসড, সবকটাতে কিন্তু এই রিক্রিয়েটেড ওয়ার্ডটা ইউজড হয়। তার কারণ হচ্ছে, আমি যখন এটাকে রিক্রিয়েট করছি, আমি যদি এটা প্রুফ করতে পারি কোর্টে এটা রিক্রিয়েটেড, তাহলে কিন্তু আমার কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্ট হচ্ছে না। আমি নতুন ভাবে, আমি কিন্তু আমি মানে আমি নতুন গানটার উপরেও আমি এলিজিবল টু গেট এ নিউ কপিরাইট। কিন্তু তাহলে যে পুরোনো গানটা, তার কপিরাইটেড কি হলো? সেই ক্ষেত্রে যেটা নর্মালি করা হয়, একটা কন্ট্রাক্ট করে নেওয়া হয়, যেখান থেকে অরিজিনাল যারা ওনার্স, তারা সেই গানটাকে রিক্রিয়েট করার জন্য অধিকার দিচ্ছে।
কখনো কখনো সেটা লাইসেন্সিং এর আন্ডারে হয়, কখনো কখনো নর্মাল পারমিশনও হয়। নট নেসেসারি সবসময় এখানে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি ইনভলভ, ডিপেন্ডিং অন দ্য টু পার্টিস। লাইক ফর এক্সাম্পল, এই আজকে যদি মিকা যখন সাবন মে আগ লাগ গই আগ যখন আবার করে গাইছে, ওটাও নিজেরই গান, ওটাকেও রিক্রিয়েট করে গাইছে এবং নতুন অন্যান্য গায়কদের সাথে যখন গাইছে সেটা কিন্তু আলাদাভাবে কপিরাইট প্রোটেক্টেড। তো অরিজিনাল গানটার কিন্তু আলাদা কপিরাইট, এবং ফলোইং গানগুলো যেগুলো হচ্ছে সেগুলোর কিন্তু আলাদা কপিরাইট। আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়ালি এবার কেউ যদি রিক্রিয়েটেড গানটাকে কপি করে, সেও কিন্তু কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জ করছে। সে কিন্তু এটা বলতে পারে না যে একটা রিক্রিয়েশন হয়েছে ফলে আমি সেটার বেসিসে আবার কিছু করলাম, আনটিল অ্যান্ড আনলেস আইনে যে প্রভিশনস গুলো আছে যে আমি আগে ইনফরমেশন দিলাম, বা আমি যদি অ্যাডাপ্টেশন করছি আমি লিখে করছি, আমি পারমিশন নিলাম, কন্ট্রাক্টে এন্টার করলাম, লাইসেন্স নিলাম, এটসেট্রা, until and unless those are approved, recreated songs are also falling under the category of new copyright protected regime. So from my end, I would like to end my lecture here, and I hope it was informative to the students, and yeah, in case there are any follow-up questions, I would be very happy to answer them. Thank you. Thank you, Dr. Ruchita Chakraborty, Assistant Professor, Campus Law Center, University of Delhi. Thank you for your insightful and thought-provoking lecture on behalf of Cooch Behar Political Science Department. We are very thankful too. There are too many questions. Can I take some questions, ma'am? There are 3 and Absolutely. 4 questions. Absolutely. Ma'am, the question is that I have a question that Shivarshan Mandal. He asked that suppose I wrote a book and gave the ownership right of it to any individual or any publication or any instruction, can I repeal that right? Can I claim the copyright? আচ্ছা, এটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টের, মানে আমরা এই যে কাউকে যদি আমি পারমিশন দিয়ে দিই, তার মানে আমি তাকে অ্যাসাইন করে দিয়েছি। আমি যদি তাকে একবার অ্যাসাইন করে দিই, সেটা ডিপেন্ড করবে সেই কন্ট্রাক্টের উপরে, মানে সেই কন্ট্রাক্টে কি কি মানে কন্ট্রাকচুয়াল টার্মস এন্ড কন্ডিশনস যা যা ছিল। নর্মালি বেশিরভাগ বই টই লেখার ক্ষেত্রে পাবলিকেশন হাউস যারা হয় তারা এটাকে ইররিভোকেবল কন্ট্রাক্ট করে, মানে সেই কন্ট্রাক্টটা আমি আজকে বললাম যে আমি তোমাকে রাইট দিলাম, কালকে আমি রাইট নিয়ে নিলাম, সেটা হয় না। হাউএভার, অ্যাজ আ রাইটার আমি যদি রাইটটা অ্যাসাইনও করে দিই, আমার কিছু মরাল রাইটস থেকে যায়। যেমন ধরুন, ওই পাবলিশারটা যদি আমার বইটা কিছু চেঞ্জ করলো, মেটেরিয়াল কিছু চেঞ্জ করলো, অথবা কিছু এডিট করলো, বা আমার নাম ঠিক মতো লেখেনি, বা হোয়াট এভার, সেই জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে আমি কপিরাইট ক্লেম করতে পারি মরাল রাইটের আন্ডারে। কিন্তু যেহেতু আমি একবার অ্যাসাইন করে দিয়েছি এই রাইটস গুলো, নর্মালি কন্ট্রাক্টে ইররিভোকেবল নেচারটা লেখা থাকে, আমি রিভোক করতে পারি না। বাট আগেন হ্যাঁ, কন্ট্রাক্টের উপর ডিপেন্ড করবে, আমি যেটা সই করেছি সেখানে কি লেখা আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে। যদি সেখানে লেখা থাকে যে এর অরিজিনাল রাইটারের অধিকার আছে যে সে যে কোনো সময় রিভোক করতে পারে, তাহলে সে করতে পারে। মানে কন্ট্রাক্ট ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য টু পার্টিস, যারা দুজন ইনভলভ তাদের উপর ডিপেন্ড করবে কিভাবে কন্ট্রাক্টটা ড্রাফট করা হচ্ছে। Thank you, ma'am. And there is a next question. How copyright may be duplicated? কপিরাইট দেবনেন্দু ভৌমিক ডুপ্লিকেটেড, asked this question. আচ্ছা, কপিরাইট ডুপ্লিকেটেড তো হয় না, ইন দ্য সেন্স কপিরাইট তো আমরা হ্যাঁ। এই জন্যই করি যাতে ওটা ডুপ্লিকেট না হয়। মানে আমি একবার একটা কোনো ছবি আঁকলাম এবং বা একটা কোনো ছবি তুললাম বা একটা কোনো বই লিখলাম, সেটা ডুপ্লিকেট, মানে সেটা যাতে আর ফার্দার ইউজ না হয়। কিন্তু যেহেতু আমাদের ফেয়ার ইউজের মধ্যে ইন্ডিয়ান লতে আমাদের প্রভিশনস আছে যে যদি কোনো ফেয়ার ইউজ হয়, আমি সাপোজ আমি একটা রিসার্চ করছি, আমি একটা রিসার্চ আর্টিকেল লিখছি, মানে যারা আমরা এখানে টিচার্স আছি তারা তো রিসার্চ পেপার্স, রিসার্চ আর্টিকেলস আমরা সবসময় করে থাকি। তো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি অন্য কোনো ব্যক্তির কোনো লেখা, কোনো বই রেফার করছি, কোনো ম্যাগাজিন রেফার করছি, কোনো অলরেডি পাবলিশড আর্টিকেল রেফার করছি, সেই ক্ষেত্রে আমাকে তাকে ডিউ রেকগনিশন দিতে হবে। এবং রেফারেন্সিং এর স্টাইল, যেহেতু আমাদের রিসার্চ মেথোডোলজিতে আমরা এটা সবসময় করে থাকি যে রেফারেন্স করে, রেফারেন্স দিয়ে প্রপার সিস্টেমে, ফরম্যাটে আমাকে সেটা দিতে হবে। এবং এইটাও কিন্তু আমাদের করার পেছনে, যে প্লেজারিজমের ব্যাপারটা, এটাও কিন্তু করার পেছনে কপিরাইট মেটেরিয়ালই রয়েছে। আমি যেটা নতুন ক্রিয়েট করছি সেটা হয়তো হতে পারে যে আমি 50টা জায়গা থেকে আইডিয়া নিয়ে করছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কিন্তু ওটা কপিরাইটের জন্য এলিজিবল, কারণ ওটা আমার অরিজিনাল ওয়ার্ক।
যদি আমার অরিজিনাল ওয়ার্ক হিসেবে সেটাকে কপিরাইট করতে হয়, তাহলে যত জায়গা থেকে আমি রেফারেন্সেস নিয়েছি আমাকে কিন্তু সেখানে অ্যাকনলেজ করতে হবে। যেহেতু রিসার্চ ওয়ার্ক, আমার সেহেতু কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্টের ম্যাটার আসছে না, যতক্ষণ আমি অ্যাকনলেজ করছি। যদি আমি অ্যাকনলেজ না করে অন্য কারো রাইটার থেকে কিছু নিয়ে নিলাম বা কারো বই থেকে কিছু লিখে ফেললাম, সেখানে কিন্তু ইনফ্রিঞ্জমেন্ট হয়, এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেই ব্যক্তি আমার এগেনস্টে কেসও করতে পারে। ম্যাম নেক্সট কোশ্চেন, যে কি বল এটা বলছে পপি মহন্ত, যে বাদশার জনপ্রিয় গেন্দা ফুল গানটি কি কপিরাইট? এটা ঠিক বাদশার, আচ্ছা, গেন্দা ফুল গানটা কপিরাইট এক্স্যাক্টলি আমরা হয়তো বলতে পারি না, কিন্তু যখন কন্ট্রোভার্সিটা ওঠে তখন যেহেতু এই গানটা যেহেতু বাংলার একটা লোকপ্রিয় গান এবং লোকগীতি হিসেবে আমরা এই গানটাকে জানি, আহ, ওই ব্যক্তি যিনি ক্লেম করেছিলেন যে আমি গানটা গিয়েছিলাম ফার্স্ট টাইম, সেটা রেকর্ডেড ছিল কি ছিল না, বা কি ফরম্যাটে ছিল, বা কতদিন আগে ছিল, সেটা কপিরাইট প্রোটেক্টেড 60 ইয়ার্স হয়েছে হয়নি আমরা সেটা জানি না, সেটা জানা যায়নি। কিন্তু যিনি ক্লেম করেছিলেন বাচ্চা কিন্তু আউট অফ কোর্ট সেটেলমেন্ট করে ওকে টাকা দিয়েছিল। মানে কন্ট্রোভার্সিটা হওয়ার পরে বাচ্চা কিন্তু ওকে টাকা দিয়েছিল, যদিও অ্যাকনলেজমেন্ট দেয়নি, ও নামও দেয়নি এবং ইয়েও করেনি, মানে স্পেসিফিকলি আগে কোনো কন্ট্রাক্টও সাইন করেনি, কিন্তু পরবর্তীকালে ওকে টাকা কিন্তু দিয়েছে অ্যাজ আ কম্প্রোমাইজ, আউট অফ কোর্ট সেটেলমেন্ট। Any other questions? ম্যাম আই এম সার্চিং। আচ্ছা, Ma'am, there is no question. Thank you for answering all the queries and the question. thank you. Thank you, Everybody is everyone. saying very informative session, very helpful lecture, ma'am. Thank you so much. Thank you. আমি তাহলে ক্যামেরা অফ। Thank you, Dr. Ruchita Chakraborty, Assistant Professor, Campus Law Center, University of Delhi. Now we are waiting for Dr. Pradeep Kumar Kaur, respected Professor, Department of Geology, CBPBU, Cooch Behar. We are waiting for Dr. Pradeep Kumar Kaur, respected Professor, Department of Zoology, CBPBU, Cooch Behar. Today there is a network problem, and so we are waiting for sir to come. And the dear participant, please be with us. We will provide the feedback link in our YouTube comment box, so be with us. And we will also provide the feedback link in our WhatsApp group also. And you will get certificate within 1 month. We will provide the e-certificate. Our next speaker is Dr. Pradeep Kumar Kaur, respected Professor, Department of Geology, CBPBU, Cooch Behar. We are waiting for Dr. Pradeep Kumar Kaur, respected Professor, Department of Geology, CBPBU, Cooch Behar.
Please be with us. We are contacting with Please be with us. We are contacting with our respected Professor Pradeep Kumar Kaur, Department of Geology. Respected Professor will come. Dear participant, please be with us. Welcome, Professor Suman Pandit, Department of Political Science, Cooch Behar College. Actually, we are waiting for Dr. Pradeep, Professor Pradeep Kumar Kaur, sir, respected Professor, Department of Geology, Cooch Behar Pancharan Burma University.
We are waiting for our respected Pradeep Kumar Kaur sir, respected Professor, Cooch Behar Panchanam Burma University, Department of Geology. And dear participants, we will provide the feedback link in our YouTube comment box, and we will provide it also on WhatsApp group. Today we have also our Professor Manush Chakraborty sir, UGC Emeritus Professor, sir, who is always with us. Thank you, sir, for being with us. Devayut, our student, already provided the feedback link to our YouTube comment box. You have to fill up the form, and after 1 month, we will definitely give you the e-certificate. Thank you for being with us. We are waiting for our respected Professor, Department of Geology, Cooch Behar Panchanam Burma University. Professor Pradeep Kumar. We are waiting for our next speaker, Dr. Pradeep Kumar Kaur, respected Professor, Department of Geology, Cooch Behar, Panchanam Burma University. Our participants and our participant appreciating the lecture of Dr. Ruchita Chakraborty, Assistant Professor, Campus Law Center, University of Delhi. Thank you, ma'am, for your insightful, thought-provoking lecture.
Dear participants, please be with us. আমরা কোথায় যাব আমরা কোথায় যাব আজকে আমি মালটা দেখছো তুমি না না কোথায় খোলা কত দিন মামা আমি ঝগড়া করছি কেন Our respected speaker, Dr. Pradeep Kumar ওইখানে Kaur, Department of Zoology, CBPBU, Cooch Behar. আচ্ছা চিৎকার করছি We are trying to contact with Sir Dr. Pradeep Kumar Kaur, respected Professor, Department of Zoology, Cooch Behar, Panchan Burma University, Cooch Behar. You will speak on preserve or exploit understanding intellectual property rights. আমি জানি না মামা Sir will speak on preserve or exploit understanding intellectual property rights. মামাটা আমার খেলা দিবি না Jhumka Guho, she said wonderful, very much informative and excellent explanation by Dr. Ruchita Chakraborty, madam. Enjoyed the session very much. এটা কি করছো নামি নাকি কোথায় রেখেছিস মামাটা ওইখানে কোন রেখেছিল কই গো মামা জানে কোন My colleague and Professor Suman Pandit is with us. হ্যালো সুকান্ত হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যালো সুমন বলো, সুমনদা বলো, হ্যাঁ সুমনদা বলো। আচ্ছা স্যারকে কি পাওয়া যাচ্ছে মানে কন্টাক্ট হয়েছে মানে স্যারকে কন্টাক্ট করার চেষ্টা করছি, স্যারকে টেক্সটও করা হয়েছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ফোনও করা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা ও পিঠাদি দেখছেন, পিঠাদিও ফোন করছেন। আচ্ছা 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 বিজি আছে নাকি আজকে আমাদের বিভাগীয় প্রধান উনি অসুস্থতার জন্য থাকতে পারেননি। অন বিহাফ অফ হার আই উইল গিভ দ্য ভোট অফ থ্যাঙ্কস। যদি স্যার না আসেন আমরা অনুষ্ঠান শেষ করে দেব। আমরা আজকের ওয়েবিনার ক্লোজ করে দেব সুমনদা, যদি স্যার না আসেন। হুম হুম স্যারকে যদি হয়তো নেটওয়ার্কের প্রবলেম হতে পারে, স্যার জয়েন করতে পারছেন না। কিছু একটা প্রবলেম হয়েছে হয়তো হ্যাঁ, নেটওয়ার্কের প্রবলেম হয়েছে, প্রবলেম নেটওয়ার্কে হতে পারে। স্যার ছিলেন আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ। We are waiting for our next speaker, sir. Sir may have some network problem, so be with us. Thank you all the participants.
Okay, Shumanda, I will talk to Prithadi, then let you know, and then after that we will close the program. Yes, yes, of course. মালাটা কোথায় রাখছি খুঁজে পাইতেছি না কোথায় রাখছি বাবা মালাটা ওইখানে মালাটা কোথায় রেখেছিস ওইখানে ওইখানে কোনখানে আরে দেখতে পাচ্ছি না কোথাও Sorry, extremely sorry for the participants. We are unable to contact with Dr. Pradeep Kumar Kaur, the respected professor from Department of Geology, Cooch Behar, Panchayana University. We are very sorry. There may be some network problem. So in next any occasion, any webinar, we'll definitely invite sir. We miss his lecture today. Very sorry state from our end, and we have already provided the feedback link in YouTube comment box. And thank you on behalf of Cooch Behar College, Department of Political Science. We are very grateful to our principal, sir, Dr. Pankaj Kumar Devnath, for helping us, for guiding us. And we are very thankful to our IQSC coordinator, Dr. Mridul Ghosh, for his helping hand and also advise us to do better in any program. And we are very thankful to all the stakeholders of Cooch Behar College and also all the students and the participants. And we are very thankful to our speakers. One already we have told that we have missed today miss Dr. Pradeep Kumar Kaur lecture. In next any occasion, I will definitely invite sir to speak on this topic. And we are very thankful to Dr. Ruchita Chakraborty, Assistant Professor, Campus Law Center, University of Delhi. She speak today. She speak on an overview of the framework pertaining to copyright laws in India. It's a definitely very wonderful lecture, and all we all benefited by her lecture. Thank you on behalf of Department of Political Science, Coach Bihar. We are thankful to all the departmental professors, Professor Suman Pandit, and today we miss our head of the department, Dr. Pritha Pandit Roy Chaudhary, due to her illness. So thank you all. Thank you, dear participants. We will definitely send you the e-certificate of today's national webinar. Thank you. Good night to all. Thank you, Manoj sir, for being with us, sir. Thank you from the very beginning. You are with us, sir. You are giving your valuable time. We are very, very thankful to you, sir. Then Shumanda will close the program. Okay, thanks. Thank you.